اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 99 بائے اردو داستان۔ نعمان خان کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی گئی تھی۔ اس کے بھائیوں کے بارے میں بھی تمام تفصیلات مہیا کی گئی اور یہ فائل Y3 ڈپارٹمنٹ کو روانہ کر دی گئی۔ اس دوران ایڈنا ڈمپل سے بھی بادشاہ خان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ ایڈنا نے بتایا کہ وہ شیرانی کے خلاف کارروائیاں کر رہی تھی، لیکن وہ چھلاوا پتہ نہیں کس طرح ہانگ کانگ پہنچ گیا اور وہاں قتل و غارت کری کر کے صاف نکل گیا۔ ایڈنا ڈمپل نے بادشاہ خان کو دعوت دی تھی کہ اگر وہ چاہے تو شیران کی کارروائی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے اتنی صفائی سے اپنا کام کیا کہ پولیس بھی حیران رہ گئی، وہ آج تک اسے تلاش نہیں کر سکی۔ بادشاہ خان نے پوچھا تھا کہ کیا شیران ہانگ کانگ سے نکل گیا، تو ایڈنا نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ وہ ہانگ کانگ میں نہیں اور نہ ہی وہ بینکاک کے نوا میں دیکھا گیا ہے، چونکہ ایک باقاعدہ محکمہ صرف بادشاہ خان کے آنت کے لیے شیران پر متعین کر دیا گیا ہے اور وہ شیران کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ بہرطور بادشاہ خان کے لیے صبر کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ جب تک شیران کو نہ پا لیتا اسے تب تک سکون نہیں ہو سکتا تھا۔ نعمان خان کے لیے وہ پریشانی کا شکار تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ شیران نے جس طرح ہینڈرک اور بریٹو کا قتل کیا تھا، اس سے بادشاہ خان خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن اپنے اس خوف کا اظہار وہ دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ لیکن نعمان خان کے لیے وہ شدید پریشان تھا۔ اسے بینکاک کے نوا میں ہر اس راستے پر اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے جہاں سے کوئی اندر داخل ہو سکتا تھا۔ ان آدمیوں کی ڈیوٹی تھی کہ کوئی قبائلی نوجوان یعنی شیران کسی بھی ذریعے سے بینکاک میں داخل نہ ہو سکے۔ اگر وہ نظر آ جائے تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کام اس نے نعمان خان کو بتائے بغیر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے نعمان خان اس کے تمام بھائیوں کے پیچھے ایسے زیرک افراد لگا رکھے تھے جنہیں ہر جگہ نعمان خان اور اس کے بھائیوں کا تحفظ کرنا تھا اور انہیں شیران سے بچانا مقصود تھا۔ فائل Y3 ڈپارٹمنٹ کو روانہ کر دینے کے بعد بادشاہ خان جواب کا منتظر تھا۔ وہ کسی امید افزا اطلاع کا خواہش مند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس جواب کے بعد وہ نعمان خان کو یہاں سے روانہ کر دے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر Y3 ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نعمان خان پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے تو وہ ان سے درخواست کرے گا کہ نعمان خان کو خصوصی تربیت کے لیے بلوایا جائے یا پھر کوئی ایسا کام اس کے سپرد کر دیا جائے جو ان علاقوں سے دور یورپ میں ہو۔ اسے امید بھی یہی تھی کہ نعمان خان کو یورپ میں کوئی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ بہرحال اس کے لیے اسے تقریباً 20 دن کا جان لیوا اور صبر آزما انتظار کرنا پڑا۔ 20 دن کے بعد Y3 ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسے کال کیا گیا اور بادشاہ خان فوراً اس ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھ گیا جس پر Y3 سے گفتگو ہو سکتی تھی۔ وقت مقررہ پر ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہوا اور بادشاہ خان ٹرانسمیٹر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا بات ہے؟ خان، تمہارے بھتیجے نعمان خان کے بارے میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس فائل کو مکمل پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کی نقلیں تیار کر کے دیگر محکموں کو اپنے نوٹس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس کارروائی میں ظاہر ہے تھوڑا بہت وقت تو لگنا ہی تھا۔ بہرحال میں تمہارے لیے خوشخبری فراہم کر رہا ہوں۔ نعمان خان کو 3 آزمائشی مرحلوں سے گزرنا ہوگا اور بادشاہ خان اگر اس نے تینوں مرحلوں میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر تمہیں اس کا حق دیا جائے گا کہ اگر تم چاہو تو پہاڑوں کے آپریشن میں نعمان خان کو اپنی جگہ سونپ سکتے ہو۔ اسے پہاڑوں میں کارروائی کے بعد وہاں کی مطلق العنانی دی جائے گی اور ہماری حکومت اس سلسلے میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ یعنی ہم جو چاہتے ہیں اس میں نعمان خان کو مرکزی کردار کی حیثیت دی جا سکتی ہے اور پھر تمہاری نسلوں کو ان تمام چیزوں کا صلہ ملتا رہے گا، یعنی وہ اس علاقے میں حکمران نسلیں قرار پائیں گے۔ بادشاہ خان کا چہرہ مسرت سے کھل گیا تھا۔ چند لمحات کے لیے تو اس کی آواز ہی بند ہو گئی تھی، پھر اس نے بہت ہی ممنون لہجے میں کہا، میں اس احسان کے لیے تا زندگی تنظیم کا ممنون رہوں گا۔ ہاں، ان بچوں کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں۔ میں نے ساری زندگی انہی کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ نہ میں نے شادی کی، نہ عورت کا میری زندگی سے کوئی تعلق رہا، بس ان بچوں سے مجھے اپنی اولادوں کی طرح محبت ہے جناب۔ نعمان خان کو جس مہم کے لیے منتخب کیا جائے گا مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی انجام دہی میں مکمل طور پر کامیابی حاصل کرے گا، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ اس سے محبت کا رویہ رکھا جائے اور اگر کسی مرحلے پر وہ کمزور پڑے تو اس کی مدد کی جائے۔ تم مطمئن رہو بادشاہ خان، ہم دوستوں کو ہمیشہ دوست رکھتے ہیں۔ اب اس مہم کی تفصیلات تمہیں بہت جلد مہیا کر دی جائیں گی اور اس کے بعد اس مہم کی تیاری کے لیے تمام ذمہ داریاں تمہیں اٹھانا ہوں گی۔ مس ڈمپل تمہاری بھرپور مدد کریں گی۔ اس سلسلے میں جو کام نعمان خان کو سونپے جائیں گے وہ جو کچھ بھی انتخاب کرے گا اسے منظور کر لیا جائے گا، بلکہ اس کے اختیارات بھی تمہیں ہی دیتا ہوں۔ لیکن نعمان خان سے کہہ دیا جائے کہ مہم کامیاب ہو یا ناکام، اس کی زبان کبھی نہیں کھلے گی کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ پٹھان کا وعدہ ہے چیف، اور یہ وعدہ نعمان خان کی طرف سے۔ اگر نعمان خان کے پورے بدن کی کھال بھی اتار دی جائے تب بھی وہ تنظیم کا نام نہیں لے گا۔ مجھے یقین ہے بادشاہ خان، اگر مجھے تم لوگوں پر اتنا اعتماد نہ ہوتا تو میں
یہ اہم ذمہ داری تم لوگوں کی سپرد نہ کرتا۔ اب تم اس مہم کی تفصیلات کا انتظار کرو، یہ تفصیلات تمہیں 3 دن کے اندر اندر فراہم کر دی جائیں گی۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، وائتری کی جانب سے کہا گیا، اور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بادشاہ خان کا چہرہ وہ پورے مسرت سے سرخ ہو گیا۔ اس سے زیادہ وہ اپنے ان بھتیجوں کے لیے اور کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں، اس سے زیادہ وہ فیروز خان کے بیٹوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہی خوشخبری سنانے کے لیے نعمان خان کے پاس پہنچ گیا۔ پرسکون رات گزارنے کے بعد صبح بہترین ناشتہ کیا گیا اور اس کے بعد لوئی کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ یہ سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے بعد جب سورج مکمل طور پر آسمان پر پہنچ چکا تھا اور دھوپ کی تمازت نے فضا کی خنکی کی سطح ختم کر دی تھی، وہ لوئی میں داخل ہو گئے۔ جیسا کہ کنگ لوئی نے بتایا تھا، لوئی بلا شبہ ایک خوبصورت شہر تھا جسے بڑی ترتیب سے آباد کیا گیا تھا۔ بلند پہاڑوں پر کھڑے ہو کر دیکھنے سے اس کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ یہاں موجود بڑے اور چھوٹے مکانوں کی چھتیں کچھ اس طرح تعمیر کی گئی تھیں کہ اوپر سے دیکھنے پر وہ زمین پر جمی ہوئی کائی کی مانند نظر آتی تھیں، لیکن اس کائی کے نیچے اچھے خاصے خوبصورت مکان، دکانیں، سڑکیں، پارک، گلیاں اور بازار پھیلے ہوئے تھے۔ لوئی کو ہر طرح سے ایک پرفضا اور صحت مند شہر بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ شیران اس کی کہانی تو سن چکا تھا۔ اس نظریے میں لوئی بہت ہی خوبصورت شہر معلوم ہوتا تھا، اور جس مکان میں داخل ہوئے وہ مکان کیا ایک اچھا خاصا محل تھا تو ایک ہی منزلہ، لیکن اتنا وسیع اور اتنا کشادہ کہ ہزاروں آدمی اس میں آ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے مخصوص طرز کے بنے ہوئے کمرے تھے۔ لوئی کا بیشتر خاندان یہیں آباد تھا۔ ایک بہت ہی وسیع اور کشادہ کمرے میں جہاں جانوروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھی اور جسے ہیروں کے بتوں سے سجایا گیا تھا، لوئی نے شیران کو قیام کی دعوت دی اور یہ کمرہ شیران کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ بے شمار ملازم عمارت میں پھیلے ہوئے تھے اور ان میں سے کئی شیران کی خدمت کے لیے مامور کر دیے گئے۔ اب یہ بات تو شیران نہیں جانتا تھا کہ لوئی نے ان ملازموں کو کچھ خاص ہدایات بھی دی تھیں۔ بہرحال شیران کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی، اسے دنیا کی ہر سہولت مہیا کر دی گئی تھی۔ سیر و شکار کے لیے بھی لوئی نے اسے تمام سہولتیں فراہم کی تھیں۔ یہ دوسری بات کہ شکار شیران کی پسند کا نہیں تھا۔ لوئی کے اطراف میں دور دور تک کوئی ایسا جنگل نہیں تھا جس میں درندے پائے جاتے ہوں۔ البتہ تھوڑے فاصلے کے علاقوں میں چھوٹے جانوروں کی بہتات تھی جو شکار کے کام آ سکتے تھے، لیکن ان معصوم جانوروں کو مارنے میں شیران کو کوئی لطف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ لوئی شیران کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سدھاشک اس کے آدمی پہلے ہی یہاں لا چکے تھے۔ تنظیم کے لیے کام کرنے میں لوئی بالکل مخلص تھا۔ وہ اس تنظیم کے ذریعے اپنے بیشتر مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا تھا، کیونکہ بذات خود بھی احمق آدمی نہیں تھا، بہترین شخصیت کا مالک تھا اور جانتا تھا کہ قوت حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی طاقت کا ساتھ سود مند ہو سکتا ہے جو بہت بڑی حیثیت رکھتی ہو۔ چنانچہ تنظیم سے اس کے اپنے مفادات بھی وابستہ تھے اور وہ تنظیم کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے خود کو تیار رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان حالات میں بھی وہ شیران کی نگہبانی کے فرائض انجام دے رہا تھا، جبکہ اسے اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد حاصل ہونے والا تھا جس کے اس نے نہ جانے کب سے خواب دیکھے تھے۔ لوئی خاندان کا وقار بحال کرنے کی ذمہ داری اس کے شانوں پر تھی اور وہ سچے دل سے اپنے اس عمل کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے سدھاشی کو اس طرح محفوظ رکھا تھا کہ کسی کو اس کی ہوا بھی لگنے نہ پائے۔ البتہ اپنے کاموں میں وہ خود مشغول رہا تھا، اور اب لوئی خاندان کے وفادار ہر برومی کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ بروما خاندان کے ایک ایک فرد کی حرکت سے آگاہ رہنا چاہتے تھے، چونکہ انہیں علم ہو چکا تھا کہ کنگ لوئی واپس آ گیا ہے اور کچھ ایسی خاص باتیں ہیں جنہیں پراسرار کہا جا سکتا ہے۔ بروما خاندان پر بڑا کٹھن وقت آ پڑا تھا۔ بڑے پراسرار ہنگامے ہو رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں لوگ ادھر سے ادھر سفر کرتے اور کبھی کبھی ان کی مدبھیڑ دوسروں سے ہو جاتی۔ اس وقت ان کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو جاتی اور بعض اوقات خاموشی سے قتل بھی ہو جایا کرتے تھے۔ تقریباً 15 دن کی مصروفیت کے بعد لوئی ان تمام مشکلات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا جو اس کے آنے والے جشن کی راہ میں مزاحم ہو سکتی تھی۔ وہ تمام برومی اس کے قابو میں تھے جو بروما خاندان میں اہمیت کے حامل تھے اور جن سے خطرہ پیش آ سکتا تھا۔ لوئی نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح لوئی کے آدمیوں کی زد میں تھے۔ اس دوران وقت نکال کر لوئی شیران سے بھی ملتا رہا تھا۔ اس نے شیران کے لیے ایسی دلچسپیاں فراہم کر دی تھی کہ اسے یقین تھا کہ شیران ان سے اکتائے گا نہیں۔ کشتیوں کے مقابلے فنون سپہ گری کے مقابلے ہوتے تھے، اور یہ مقابلے اسی مکان کے احاطے میں ہوتے تھے جس میں اس نے باقاعدہ ایک ایریا بنایا ہوا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ شیران ان گوناگو دلچسپیوں سے ابھی تک اکتایا نہیں تھا۔ وہ یہاں خوش تھا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب کنگ لوئی کو اپنے پروگرام پر عمل کرنا تھا۔ نقارچی سڑکوں پر اور بازاروں میں پھیل گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کنگ لوئی اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اب وہ اس قابل ہے کہ اپنی شہنشاہیت کا اعلان کر دے۔ حکمرانی ایک بار پھر لوئی خاندان کو منتقل ہونے والی ہے۔
नकारचियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे इनके ऐलान के बारे में सवाल किया गया। नकारचियों ने किंग लुई का नाम पेश कर दिया। चुनांचे किंग लुई को अबूरी हुकूमत के सामने पेश होना पड़ा। क्या ये नकारची तुम्हारे ही इमा पर सड़कों, गलियों और बाज़ारों में आ निकलते हैं? सवाल किया गया। हाँ, उन्होंने जो कुछ किया है वो हकीकत है। तय किया गया था कि किंग लुई, अगर तुम ऐसी कोशिश में कामयाब भी हो गए तो पहले अबूरी हुकूमत से रब्ता कायम करोगे और अबूरी हुकूमत तुम्हें मशवरा देगी कि किस तरह अपने अमल का आगाज़ करो। मैं जानता हूँ कि आने वाला वक्त मुझे लुई का हुक्मरान साबित करेगा। चुनांचे कुछ कानून मैं खुद भी वज़ा करने का हक़ रखता हूँ। हाँ, अगर अबूरी हुकूमत मुझे नाकाम पाए तो सज़ा देने का हक़ इसके लिए महफूज है। लुई ने पुरवकार अंदाज में कहा और सवालात करने वालों की ज़ुबानें बंद हो गई। फिर अबूरी हुकूमत के किसी मेंबर ने पूछा, क्या तुम यातान बुरोमा और इसके आकाजादे और लुई के नामजद हुक्मरान लूथर रूथमेर को तलाश करने में कामयाब हो चुके हो? हाँ, मैंने उनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली हैं। वो मौत की आगोश में जा सोया है और इसका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। क्या लुई ख़ानदान ने उसे कत्ल किया है? नहीं, हम इसे कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। वो तभी मौत मरा है। क्या यातान बुरोमा ने ये बात खुद बताई है? नहीं, वो खुद भी मर चुका है। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या कोई इतना करीबी शख्स तुम्हारी निगाहों के सामने है जो इन बातों की सच्चाई साबित कर दे? यातान बुरोमा की बेटी मेरे कब्जे में है, किंग लुई ने जवाब दिया और दरबार में सन्नाटा छा गया। बहुत से चेहरे हैरत से फैल गए थे। इनमें बुरोमा ख़ानदान के अफराद भी थे जो किसी न किसी तरह बुरी हुकूमत में कोई ओहदा हासिल करने में कामयाब हो गए थे। इनकी आंखें शिद्दत हैरत से फट कर रह गई थी। ये इत्तला उनके लिए मौत के मुतरादिफ थी। बुरोमा ख़ानदान ही के एक ओहदेदार ने खड़े होकर सवाल किया, यातान बुरोमा की बेटी बकौल किंग लुई किसके कब्जे में है? क्या किंग लुई बता सकेगा कि इसने लड़की को कहाँ से हासिल किया? हाँ, किंग लुई ने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। तो फिर जवाब दो किंग लुई, तुमने इस लड़की को कहाँ से हासिल किया? ये जवाब खुद लड़की बुरी हुकूमत के दरबार में देगी, लेकिन मैं इस सिलसिले में इसका तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बुरोमा ख़ानदान की तरफ से भरे दरबार में कोई लड़की को हलाक कर दे। ठीक है, इसका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जिस लड़की को तुम पेश करोगे इसकी ज़िंदगी की ज़मानत दी जाती है। अबूरी हुकूमत के सरबराह फाकूस बूतू ने कहा। तो ठीक है, मुझे लड़की पेश करने का वक्त दिया जाए। इसके लिए हम तुम्हें 7 दिन के बाद 8 दिन को सुबह का वक्त देते हैं और इस ऐलान को आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अबूरी हुकूमत कबूल करती है। चुनांचे जब तुम्हारे नकारची सड़कों, गलियों और बाज़ारों में तुम्हारे इस मकसद का इजहार नहीं करते फिरेंगे, 7 दिन के बाद की सुबह जब ये बात पाया सबूत को पहुँच जाएगी कि तुमने यातान बुरोमा की बेटी को हासिल करके ये हकीकत साबित कर दी है कि गोसान मर गया है और अब तुम्हारे अलावा या लुई ख़ानदान के अलावा और कोई ख़ानदान इसका ज़िम्मेदार नहीं रहा कि वो लुई का हुक्मरान बने, तो लुई की हुक्मरानी तुम्हें मुंतकिल कर दी जाएगी और तुम्हें इख्तियार दिया जाएगा कि तुम यातान बुरोमा की बेटी को ज़िंदा दफन कर दो या कुर्बान गाह पर ज़िबा कर दो। ज़िबा के बाद ताज तुम्हारे सर पर रख दिया जाएगा और तुम्हें तमाम इख्तियार सौंप दिए जाएंगे। इस तरह लुई ख़ानदान एक बार फिर लुई पर हुक्मरान हो जाएगा। फातू सबूतों ने ऐलान क्या किया, बुरोमा ख़ानदान के एक शख्स पर दिल का दौरा इसी जगह पड़ गया। चुनांचे उसे नहायत ख़राब हालत में बाहर ले जाया गया और किंग लुई मुस्कुराता हुआ अपने इन आदमियों के साथ जो इसके हुक्मरान का ऐलान करने के लिए गलियों, सड़कों और बाज़ारों में निकल आए थे, वापस अपने रहायशगाह पर पहुँच गए। इसकी मुसर्रत की इंतहा नहीं थी। वो वक्त आ गया था जब वो अपनी ज़िंदगी का अजीम मकसद हासिल करने जा रहा था। इसी रात वो शिरान से इसकी रहायशगाह पर मिला। शिरान मुतमईन व मसरूर था। किंग लुई ने इसके दोनों हाथ पकड़कर मुसर्रत से चूमी और कहने लगा, शिरान मेरे दोस्त, मेरे अजीम साथी, मुझे अफसोस है कि मैं इस दौरान तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका। तुम भी क्या सोच रहे होगे कि यह लाकर मैं तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे इल्म में था कि मैं अपना मकसद हासिल करने में एक तवील जिदोजहद करने के बाद इस हद तक पहुँचा हूँ और अब इस उसूल के लिए मैं दूसरा कदम उठा रहा हूँ और आज मैंने इसकी इब्तदा कर दी है। आज से 7 दिन के बाद तुम्हारा ये दोस्त लुई का हुक्मरान मुंतखब हो जाएगा और फिर इसके बाद की ज़िंदगी शिरान तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे कि तुम मुसर्रत से खिल उठोगे। लुई के अतराफ़ में बहुत से ऐसे सरकश कबाइल आबाद हैं जिन्हें ज़ेर करना मेरी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद है। मैं इन कबाइल से जंग करूँगा। हम लोग इंसानी खून की नदियाँ बहाएंगे। हम वो सब कुछ हासिल करेंगे जो लोगों ने तसव्वुर भी ना किया होगा। इससे पहले बुरोमा ख़ानदान के एक एक फ़र्द को ज़िंदगी से महरूम कर दिया जाएगा। शिरान, मैं उनके खून से गुस्ल करूँगा जिन्होंने मुझे मेरी हुक्मरानी से महरूम कर दिया था। तुम देखोगे शिरान, ऐसे ऐसे दिलकश मनाजिर देखोगे कि तुम्हारी रूह मुसर्रत से झूम उठेगी। वाह वाह, उम्दा नक्शा पेश किया किंग लुई। वाकई ऐसे मनाजिर इंसानी ज़िंदगी में बड़ी दिलकशी रखते हैं, लेकिन बेज़रर इंसानों को मौत के घाट उतारने से क्या फ़ायदा? क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम कुछ लोगों को माफ़ कर दो? नहीं शिरान, नहीं।
ہاں، تم جس کی جانب اشارہ کرو گے تمہاری دوستی کے نام پر اس کی جا بخشی کر دی جائے گی۔ میں تمہاری اس محبت کا احترام کرتا ہوں، شیران نے جواب دیا۔ ویسے تم مجھے سناؤ، یہاں کیسی گزر رہی ہے؟ بہت عمدہ، بہت دلکش، لیکن بہتا ہوا خون نہیں دیکھا بہت دن سے۔ جانوروں، خاص طور سے چھوٹے جانوروں کا خون بہانے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن تمہارا قبیلہ اور تمہارا یہ شہر بہت ہی دلچسپ ہے۔ میں اس بات کے اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے نواح بھی بے حد حسین ہیں۔ اور یہاں کی لڑکیاں؟ لوئی نے پوچھا۔ اچھی ہیں، لیکن کوئی اس قابل نہیں کہ شیران کی آغوش کی زینت بن سکے۔ گھاؤنچ! لوئی ہنسنے لگا، شیران بھی مسکرانے لگا، پھر اس نے پوچھا، تم اپنے مقاصد کی تکمیل کا آغاز کب سے کر رہے ہو؟ کر چکا ہوں، بس 7 دن انتظار کرنا پڑے گا، صرف 7 دن یار۔ شیران نے گردن ہلا دی۔ لوئی کے متعین کردہ دن پورے ہو گئے تھے۔ 8ویں دن لوئی میں عجیب سی ہنگامہ تھا۔ یوں تو 7 دن بھی بڑے ہنگامہ خیز تھے۔ لوئی کے ساتھی ایک ایک چپے پر اس کی حفاظت کر رہے تھے، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا تھا جسے شیران لا علم تھا۔ اس نئی دنیا کی نئی زندگی میں اس نے صرف اپنے لیے دلچسپیاں تلاش کی تھی، باقی کسی مسئلے سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ لیکن 8ویں دن اپنے دوست کنگ لوئی کی فرمائش پر وہ بری حکومت کے حکمران کے اس دربار میں پہنچ گیا جس کے بعد لوئی کو ملکیت بننے والا تھا۔ دربار کے باہر لاتعداد افراد کا ہجوم تھا، یوں لگتا تھا جیسے پورا شہر معطل ہو کر رہ گیا ہو اور آج کا دن اس کارروائی کو دیکھنے کے لیے صرف کر دیا گیا ہو۔ اس ہجوم کے درمیان سے لوئی کا گروہ راستہ ہٹاتا ہوا عبوری حکومت کے دربار میں پہنچا۔ یاتان بروما خاندان کے بے شمار افراد موجود تھے اور ان کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی بجلیاں اور خوف و ہراس کے سائے ملے جلے نظر آ رہے تھے۔ لوئی ایک فاتح کی حیثیت سے ان کے درمیان سے گزرتا ہوا بالآخر اس جگہ پہنچ گیا جو اس کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ اس نے کچھ اور بھی انتظامات کیے تھے۔ سداشی کو آج پہلی بار اس دربار میں پیش کیا جانا تھا۔ بہر طور عبوری حکمران نے کارروائی کا آغاز کرنے کا اعلان کیا اور کنگ لوئی نے اپنا دعویٰ دہرا دیا۔ کنگ لوئی کے ہم نواؤں نے قبائل کی تاریخ دہرائی اور بتایا کہ لوئی قبیلہ ہمیشہ لوئی خاندان کے تحت رہا، لیکن چونکہ بہت عرصہ قبل پشتوں پہلے اس علاقے میں ایک بار ایسا واقعہ ہو چکا تھا، اس لیے بروما خاندان کے روحانی پیشواؤں کی ہدایت کے عین مطابق لوئی خاندان کو معزول کر کے عبوری حکومت بنائی گئی اور طے کیا گیا کہ بروما خاندان کے متعین کردہ سفید فام لوتھر روت مین کو نئے حکمران کی حیثیت سے تربیت دی جائے، اور اس کے لیے یاتان بروما نے ذمہ داری قبول کی۔ یاتان بروما لوتھر روت مین کا حکمرانی کا اہل بنانے کی تربیت دینے کے لیے پہاڑوں میں لے گیا اور اس نے روپوش لے کر اپنی کارروائی جاری رکھی، لیکن قبیلوں کے اصول کے مطابق مقررہ وقت پر یاتان بروما یہاں نہیں پہنچ سکا۔ عبوری حکومت کا دوسرا اصولی طور پر ختم ہو چکا ہے، اب اسے 2 ہی فیصلے کرنے تھے، یا تو یہ کہ لوتھر روت مین اور کنگ لوئی کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا تاکہ ان میں سے حکمرانی کے قابل کون ہے، یا پھر بروما کی گمشدگی کے بعد حکومت ختم کر کے حکومت کنگ لوئی کے سپرد کر دی جاتی۔ اس سلسلے میں بری حکومت نے ایک رائے دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر یاتان بروما ایک مخصوص وقت تک یہاں نہ پہنچ سکے تو اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں اور پتہ لگایا جائے کہ وہ کہاں گم ہے اور کب تک یہاں پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یاتان بروما مر چکا ہے اور لوتھر روت مین یعنی گوسان اب اس دنیا میں نہیں، تو پھر حکومت کا حقدار کنگ لوئی کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا۔ ہاں، اس دعوے کی تصدیق کے طور پر بروما خاندان کے کسی اتنے قریبی فرد کو جو یاتان بروما سے بالکل قریب رہ چکا ہو حکومت کے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ اب یاتان بروما یا گوسان کا وجود اس دنیا میں نہیں ہے۔ کنگ لوئی نے یہ مقام حاصل کر لیا ہے اور یاتان بروما کی بیٹی آج اس دربار میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ اور یہ لمحہ شیران کو چکانے کے لیے کافی تھا۔ لوئی نے اسے ایک معزز مقام پیش کیا تھا اور شیران اپنی جگہ پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ یاتان بروما کی تو ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا نام تھا سداشی۔ شیران بھلا اسے کیسے بھول سکتا تھا، لیکن بہرحال اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ بالآخر یہ لوئی کا علاقہ تھا اور حالات کچھ بھی ہوں، لوئی کی مخالفت مول لے کر شیران یہاں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دوران لوئی نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا تھا کہ شیران اس سے متاثر ہو گیا تھا اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جو لوئی کے خلاف ہو۔ لیکن سداشی وہ یہاں کیسے آ گئی؟ یا پھر لوئی کی کوئی چال ہے؟ عبوری حکومت کے سربراہ فاتو سبوتو نے کہا، ہاں، جو کچھ لوئی خاندان کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا، پورے قبیلے کو ان پہاڑوں کو قبول ہے، بروما کی بیٹی کو پیش کیا جائے۔ شیران کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی، پھر ایک حصے سے کچھ غلغلہ سا بلند ہوا اور بے شمار مسلح افراد کی نگرانی میں ایک لڑکی دربار کے چبوترے پر لائی گئی۔ شیطان کی مٹھیاں کھل گئیں اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سداشی کو پہچاننے میں وہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک سادہ سے مقامی لباس میں ملبوس، بال بکھرائے، سوگوار سا چہرہ لیے سداشی چبوترے پر آ گئی۔ تمام افراد نے گردنیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سداشی کا رخ بدل کر اس کی پشت اریاں کر دی گئی۔ اس کی پشت پر ایک سیاہ نشان موجود تھا، ایک مہر جو بروما خاندان کے
रूहानी मोहर और रूहानी पेशवाओं की खानदानी मोहर होती थी। सुदाशी की पुश्त पर मौजूद थी और ये मोहर किसी तौर जाली करार नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ पैदाइश के 1 घंटे के बाद जब्त कर दी जाती थी। और अक्सर यूँ भी होता था कि जली हुई मोहर का यह दाग नमरूद की जान भी ले लेता। जो बच जाता उसे बुरुमा ख़ानदान का एक मुकद्दस फर्द तस्लीम कर लिया जाता था। यूँ ये मोहर बुरुमा ख़ानदान के वक़ार की ज़मानत थी, चुनांचे उसे कहीं से चुराया भी नहीं जा सकता था। लोगों ने इस मोहर को देखा और एक एक फर्द ने तस्दीक कर दी कि लड़की बुरुमा ख़ानदान ही की है। तब बुरी हुकूमत के हुक्मरान फातू सबूतों ने लड़की से सवाल किया, लड़की तुम्हें इल्म है कि तुम कहाँ हो? हाँ मैं जानती हूँ, मैं अपने कबीले लुई में हूँ। और क्या जानती हो तुम इस बारे में? ये कि मेरा बाप यातान बुरुमा बचपन में मुझे और गोसान को लेकर एक कश्ती में बैठकर यहाँ से दूर चला गया था। हमने पहाड़ों में परवरिश पाई। यह मुक़द्दस राहिब गोसान और मेरे अलावा और कोई नहीं था। गोसान की ज़ुबान काट दी गई थी और वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने मेरे बाबा से बहुत कुछ सीखा और इसी मंजिल पर गामजन रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसने हाराकारी कर ली। वो एक पहाड़ी चट्टान से कूदकर जाँ बहक हो गया। मेरे बाप यातान बुरुमा ने भी अपने आप को मुकद्दस दीन के लिए कुर्बान कर दिया और मैं किसी न किसी तरह मुहज़्ज़ब आबादी में पहुंच गई। इसके बाद किंग लुई ने मुझे बैंकॉक से अगवा किया। उन्होंने मुझे बताया कि बुरुमा ख़ानदान की तनज़री का दौर ख़त्म हो गया है और एक बार फिर वो बरसे इक़्तिदार आने वाला है। किंग लुई ने मुझे बताया था कि उन्होंने मुझे एक मुकद्दस मकसद के लिए अगवा किया है और इस मकसद के हुसूल के बाद ये बात मुझ पर मुनहसर होगी कि मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन बुरुमा ख़ानदान को इज़्ज़त व वक़ार हासिल हो जाएगा जो इसका हक़ है। मेरे वालिद के साथ ज़्यादती हुई थी और वो इन बुराइयों को छोड़कर गोशे नशीन हो गए थे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी मेरे कबीले के काम आ सके, मुझे ज़रूर इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए और इसलिए मैं किंग लुई से ताउन किया है। फातू सबूतों ने मुतहय्यराना अंदाज में गुफ्तगू सुनी और एक शख्स ने आगे बढ़कर इजाज़त चाही। वो कुछ कहना चाहता था। वो झुका और उसने फातू सबूतों के कान में कोई बात कही। फातू सबूतों सुनता रहा और फिर उसने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी, गोया इसने इस शख्स की बात को तस्लीम कर लिया था। लोगों ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने दोनों हाथ उठा दिए। इसका मकसद था कि कोई कुछ बोलने की कोशिश न करे। फिर फातू सबूतों ने लड़की से पूछा, गोया तुम यातान बुरुमा की बेटी हो? हाँ मैं मुकद्दस माबद की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं यातान बुरुमा की बेटी हूँ। और तुम यातान बुरुमा और गोसान के साथ पहाड़ों में क़याम पज़ीर थी? हाँ मैं पहाड़ों में क़याम पज़ीर थी। और फिर गोसान तुम्हारी निगाहों के सामने मर गया? हाँ हमने इसकी लाश खुद ही दफन की थी, सुदाशी ने जवाब दिया। और ये भी दुरुस्त है कि गोसान रूथमैन का बेटा लूथर रूथमैन ही था? हाँ ये भी दुरुस्त है, क्योंकि मेरे बाप ने इसकी परवरिश की थी। और ये भी दुरुस्त है कि अब यातान बुरुमा इस दुनिया में नहीं है? हाँ ये दुरुस्त है, सुदाशी ने जवाब दिया। और लड़की, क्या तुम ये बताना पसंद करोगी कि तुम वहाँ से किस तरह यहाँ तक पहुँची? गोसान की मौत के असबाब क्या थे? फातू सबूतों ने सवाल किया। सुदाशी चंद लम्हा सोचती फिर बोली, इस इलाके में कश्ती के जरिए एक कबायली नौजवान पहुंचा जिसका नाम शिरान था और ये शख्स यातान बुरुमा का दोस्त बन गया। वो लाउबाली नौजवान था और पहाड़ों की वहशत खेजी का जीता जागता नमूना। गोसान जो इन पहाड़ों में रहकर मुझे भी मंजिल समझने लगा था, रकाबत का शिकार हो गया। वो उस नौजवान से नफरत करने लगा, लेकिन इस नौजवान को यातान बुरुमा का सहारा हासिल था। बजाते खुद वो बहुत दलेर, ताकतवर और खूबसूरत था। मैं ये इतराफ़ करने में आर नहीं समझती कि मैं इस नौजवान को पसंद करने लगी थी, और ये कहने में मैं अपनी सुबकी भी नहीं महसूस करती कि वो मुझसे मुतासिर नहीं था। बहरतौर जब ये 2 हादसे हो गए, गोसान मर गया और मेरे बाबा ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने खुद को गार में बंद कर लिया। शिरान वहाँ से वापस पलट पड़ा। मेरे लिए इन वीरानों में फिर क्या कशिश रह जाती और मेरे पास जिंदा रहने के क्या वसाइल होते। चुनांचे मैं मिन्नत समाजत करके इस नौजवान के साथ चली आई। हम लोग कांगहू पहुँचे। वहाँ हमारी आनत मिस्टर मार्लिनो ने की। उसने मुझे बैंकॉक पहुँचा दिया और किंग लुई ने मुझे बैंकॉक ही से हासिल करके यहाँ तक लाने की जहमत की। फातू सबूतों की गर्दन झुक गई। वो चंद लम्हात कुछ सोचता रहा, फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, इस हकीकत से अब इनकार नहीं किया जा सकता कि सुदाशी यातान बुरुमा की बेटी है। और ये कहने में मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन हकीकतों का इनहराफ मेरे बस की बात नहीं कि किंग लुई ने अपने मकसद के हुसूल के लिए सुदाशी को धोखा दिया और इस पर यही जाहिर किया कि बुरुमा ख़ानदान की बर्तरी के लिए उस सुदाशी को अपने साथ पहाड़ों में ले जाना चाहता है। और इस सिलसिले में उसने जो कुछ किया उसका ज़ाती फेल था। हाँ ये हकीकत थी कि अगर सही सूरत हाल सुदाशी को बता दी जाती तो वो कभी खुद को यातान बुरुमा की बेटी कहने के लिए तैयार न कर पाती। यकीनन वो झूठ बोलने की कोशिश करती और किंग लुई के काम में मुश्किल पेश आती। सो जिस वक्त सुदाशी ने मुझे हकीकत बताई और मुझे इल्म हुआ कि
किंग लुई ने सुदाशी को गलत बयानी के जरिए यहाँ तक पहुँचाया है तो मैं तरद्दुद का शिकार हो गया, लेकिन मेरे एक साहिबकार ने मुझे सरगोशी में बताया कि किंग लुई ने हकीकत हाल का इजहार करके इसके लिए जो हरबे इख्तियार किए हैं वो इसका हक है, वरना वो सही बात को मंजर आम पर न ला सकता था। और अगर ये लड़की जानती कि इस एतराफ़ के बाद इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो शायद ये कभी इन बातों को इन कस्मों के साथ न दोहराती। सो तस्लीम किया गया कि गोसान मर चुका है और यातान बरोमा अपने दावे की तकमील में नाकाम रहा। चुनांचे लुई ख़ानदान की हुकूमत इस तक पहुंची। ये ताज जो मेरे सर पर एक अमानत के तौर पर रखा हुआ है मैं किंग लुई के हवाले करता हूँ। फातुस बूतू ने अपने सर पर रखा हुआ हसीन ताज उतारा और किंग लुई को इशारे से अपने करीब बुलाया। चारों तरफ एक खौफनाक हंगामा बर्पा हो गया था। सुदाशी की आंखें हैरत से फटी रह गई थी, उसकी जुबान बंद हो गई थी। फिर एक हल्की सी आवाज़ के साथ इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई, वो बेहोश हो गई थी। उसको संभाल लिया गया और किंग लुई ने नातुस बूतू के पास पहुंचकर उसने उसी वक्त ताज किंग लुई के सर पर रखा और उसे वो चौड़ा खाना पेश किया जो सोने का बना हुआ था और जो हुक्मरानी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसी वक्त मजमा आम में गलगला मचा और एक खौफनाक हंगामा बर्पा हो गया। बेशुमार अफराद इस जगह कत्ल हो गए, ये सब एक दूसरे के मुखालिफ थे। तब किंग लुई ने अपना खांडा फिजा में बुलंद किया और उसकी धाड़ गूंजी, घाउच। न जाने इस आवाज़ में क्या खास बात थी कि हंगामा रुक गया। बुलंद खांडे को देखा गया और इसके बाद लड़ने वाले एक दूसरे से कई फीट दूर हट गए। किंग लुई की चमकीली निगाहें मजमे का जायजा ले रही थीं। फिर उसने भारी आवाज में कहा, लुई खानदान की हुकूमत जो गासिबाना तौर पर इससे छीन ली गई थी इसी को वापस मिल गई है और अब ब्रोमा खानदान के इन तमाम अफराद को अपने अपने घरों में महसूर हो जाना चाहिए जो आज तक लुई की मुखालफत करते रहे। किंग लुई का हुक्म है कि ब्रोमा खानदान के किसी भी फर्द को इधर उधर देखा गया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये मेरा पहला हुक्म है। आज से तीसरे दिन दरबार का दोबारा आगाज होगा और मैं पूरे सूरज के साथ यातान बरोमा की बेटी को कुर्बान गाह पर ज़िबा करूंगा। बरोमा की बेटी को अपने तहवील में ले लिया जाए और उसकी हिफाजत की जाए। इसके साथ ही दरबार बर्खास्त किया जाता है। अबूरी हुकूमत के सरबरा फातुस बूतू ने अपनी कमर से बंधी हुई तमाम कुंजियाँ किंग लुई को पेश कर दी। ये ख़जानों की कुंजियाँ थीं और इनमें वो तमाम चीज़ें भी मौजूद थीं जो हुकूमत चलाने के लिए मौजूद होती हैं। तवील अरसे के बाद वो अपने फ़र्ज से सुपुर्द हुआ था और इस बात पर वो खुश होने का इजहार कर रहा था। किंग लुई की निगाहें शीरान को तलाश कर रही थीं। शीरान को देखकर उसने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई, लेकिन शीरान का चेहरा सुता हुआ था। इसके होंठों पर मुस्कुराहट का कोई अंसर पैदा न हो सका। सुदाशी को देखकर एक लम्हे के लिए इसका जहन झुंझुना कर रह गया था। सुदाशी से उसे कोई लगाव नहीं था, लेकिन जो गुफ्तगू इसके और सुदाशी के दरमियान हो चुकी थी उसे शीरान कभी नहीं भूल सकता था। लेकिन अगर आम हालात होते और सुदाशी और इसके दरमियान कोई चपकलश पैदा न हुई होती तो शीरान ये परवाह भी न करता कि लुई उसे जानवरों की तरह ज़िबा कर देगा। वो अपनी और सुदाशी की रफाकत का एक एक लम्हा भूल जाता, क्योंकि उसके दिल में कभी सुदाशी के लिए कोई ऐसा जज्बा पैदा नहीं हो सका था जो उसे सुदाशी की किसी तकलीफ पर मुस्तरब कर देता। जंगलों से लाने का मसला भी यूं ही सा था। सुदाशी बेबसी की हालत में वहाँ तक पहुँच गई थी तो शीरान ने सोचा कि कोई हर्ज नहीं, अगर वो मेरी कश्ती में सवार होकर जहाँ तकदीर उसे ले जाना चाहे चली जाए। इसके बाद सुदाशी इसकी ज़िंदगी से तवील अरसे के लिए निकल गई थी। फिर वो दोबारा शीरान को मिली तब भी शीरान के ज़हन में कोई एहसास पैदा न हो सका। हाँ, जब सुदाशी ने उसे गाली दी थी, एक ऐसी गाली जिसे शीरान कभी माफ़ नहीं कर सकता था, तो शीरान इसकी जान का गाहक ज़रूर बन गया था और उसने तहैया कर लिया था कि सुदाशी जब भी कभी उसकी निगाहों के सामने आई वो उसे कुत्ते की मौत मार देगा। अब सुदाशी इस हैसियत से सामने आई थी और किंग लुई इसका गहरा दोस्त इसकी मौत का ख्वाह था, तो शीरान को ये बात खटकने लगी थी। उसे ये भी एहसास हुआ था कि किंग लुई ने अब तक सुदाशी के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। हालांकि ये भी मुमकिन है कि किंग लुई को इस बारे में इल्म हो कि शीरान ही वो शख्स था जो उसे यातान बरोमा के पास से लाया था और कोई ख़ास तौर से अब तो सुदाशी ने खुलकर इस बात के बारे में कहा था। शीरान सोच रहा था कि अगर किंग लुई ने अपने मकसद की तकमील के सुदाशी को हलाक कर दिया, शीरान तमाम ज़िंदगी इन अल्फाज पर शर्मिंदा रहेगा जो सुदाशी ने अपने मुंह से अदा किए थे। नहीं, कोई भी हो, किंग लुई हो या कोई और, सुदाशी मेरा शिकार है, वो मेरे हाथों मरेगी, खा उसके लिए मुझे किंग लुई की दोस्ती ही क्यों न ठुकरानी पड़े। उसने आखिरी फैसला किया, लेकिन इसके बाद मार्लिनों की दी हुई अकल इस सिलसिले में मुज़ाहम हुई। उसने सोचा कि लुई का कबीला है और जो वाक़या सामने आ चुके हैं इनके तहत इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि सुदाशी लुई के लिए कितनी बड़ी हैसियत रखती है। इसका कत्ल लुई का मसलक है, तो क्या दोस्ती के नाते उस बात को तस्लीम कर लेगा कि सुदाशी का कत्ल शीरान के हाथों हो
और ये भी तो मुमकिन नहीं था कि सुदाशी का कत्ल इसके सुपुर्द कर देता। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुदाशी हर कीमत पर मेरे ही हाथों मौत का शिकार होगी, लेकिन इसके लिए मुझे होशियारी से काम लेना होगा। शीरान ने दिली दिल में सोचा, लुई की दुश्मनी मोल लेकर अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो सकता था। ये पहाड़, ये जंगल इसके लिए अजनबी थे। बहर तौर सुदाशी को पहले इन लोगों के चुंगल से निकाल लेना चाहिए, और इसके लिए कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि लुई को शुबा तक न हो सके। थोड़ी देर बाद किंग लुई के आदमी इसके पास पहुंच गए। हमारा शाह लुई तुम्हें तलब करता है नौजवान, आने वाले ने कहा। शीरान ने लुई की जानिब देखा। वो मुंतजिर निगाहों से देख रहा था। चुनांचे शीरान ने फौरन अपने अंदाज में तब्दीली पैदा की, उसके पास पहुंच गया। किंग लुई को लुई का हुक्मरान बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और किंग लुई नौजवान शीरान को अपना मुशीर ख़ास मुकर्रर करने का हुक्म देता है। और नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि एक अजनबी नौजवान इस इलाके से नावाकिफ़ है, भारत में क्या मशवरे दे सकता है। लुई, मुझे दोस्ती रहने दो। दोस्त तो तुम हो, लेकिन तुम्हारे मनसब का तयन बाद में करूँगा। मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम मेरे साथ किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हो। शीरान ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ के मामलात काफ़ी देर तक चलते रहे। किंग लुई ने अपने इस मुंतखब दस्ते को तलब कर लिया, जो इस कबीले की तारीख के खिलाफ आतिशी हथियारों से मुसल्ला था। आतिशी हथियार इस जदीद शहर के लिए अजनबी नहीं थे, लेकिन यहाँ इनका इस्तेमाल शायद बहुत महदूद था। लेकिन किंग लुई चूँकि तंजीम से ताल्लुक़ रखता था और तंजीम ने उसे इसका मकसद हासिल करने के लिए बहुत सी मराज से नवाजा था, इसलिए इन मराद में स्टेन गने, राइफलें, पिस्तौल और दूसरी धमाका खेज अशिया मौजूद थी। किंग लुई ने शायद हर तरह के हालात से निपटने का माकूल बंदोबस्त कर लिया था, इसलिए जो दस्ता आन की आन में इसके इर्द गिर्द फैल गया वो पूरी तरह मुसल्ला था। इसके अलावा अहम जगहों पर भी मुसल्ला अफराद तैनात कर दिए गए। किंग लुई ने तमाम उमूर से फारिग होने के बाद शाम को 5 बजे शीरान को आराम करने की मोहलत दी, लेकिन अब शीरान की आरामगाह इस महल में थी। किंग लुई के अहले खानदान भी महल में आकर जमा हो गए थे। रात के खाने की मेज़ पर किंग लुई शीरान के साथ और अपने अहले खाना के साथ मौजूद था। जश्न की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। किंग लुई ने फैसला किया था कि यह जश्न 7 रोज़ तक जारी रहेगा, और इस रात शीरान ने किंग लुई को एक तजवीज़ पेश कर दी। आज से तीसरे दिन तुमने जो दरबार तलब किया है, इसमें तुम यातान बरूमा की बेटी की कुर्बानी दोगे? शीरान ने पूछा। हाँ, ये ज़रूरी है कि मैं इसकी कुर्बानी दूँ। वैसे शीरान, यातान बरूमा की बेटी कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार चुकी है, और मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारे ही साथ इस वीरान इलाके से कांगू का सफ़र किया था। तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई गुंजाइश तो नहीं? अगर मैं तुमसे इस बात का एतराफ़ कर लेता किंग लुई, तो तुम क्या कहते? नहीं, मुझे इस बात का शुबा नहीं है शीरान, क्योंकि मैं तुमसे औरत के बारे में मालूमात हासिल कर चुका हूँ। तुम्हें शायद अपने अल्फाज याद हों। तुमने मुझसे कहा था कि अभी वो औरत तुम्हारी नज़रों के सामने नहीं आई जो तुम्हारी आगोश के काबिल हो। तुम इस सिलसिले में अपना एक अलग नज़रिया रखते हो। मैंने अल्फाज इसलिए पूछे थे शीरान। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान दोस्ती का एक मजबूत रिश्ता कायम है, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि अगर सुदाशी को इसी तरह मैंने अपने मकसद का इस्तेमाल किया तो तुम्हारा रद्दमल क्या होगा? और तुम्हारा रद्दमल मुझे मालूम हो गया था दोस्त। किंग लुई, गोया तुम इस बात को जानते थे कि शीरानी वो शख्स है जिसके साथ सुदाशी यहाँ तक आई थी। शीरान ने सवाल किया। लुई एक लम्हे के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। नहीं, मैं इस वक्त नहीं जानता था। जब सुदाशी के बारे में मैंने तहकीकात की तब इस बात का इल्म हुआ कि इत्तफाक से मेरा दोस्त वही शख्स है जिसने मेरी मुश्किल हल की और सुदाशी को बैंकॉक तक पहुंचाया। तुमने सुदाशी को बैंकॉक से अगवा किया? शीरान ने पूछा। हाँ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सुदाशी बैंकॉक में मौजूद है? शीरान ने चुभते हुए अंदाज में सवाल किया। मेरी तहकीकात, मेरी मालूमात, मेरे आदमियों ने बिलाखिर उसे ढूंढ निकाला। तवील अरसे से हम इस जिद्दोजहद में मसरूफ़ थे कि यातान बरूमा की बेटी या कोई रिश्तेदार हमें मिल जाए। शीरान की आंखों में शुबा झांक रहा था। बहर तो मुझे सुदाशी की इस हैसियत से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ किंग लुई। हाँ, कहो मेरे दोस्त। सुदाशी की कुर्बानी 7 रोज़ के मुलतवी कर दो। वो जश्न इसकी आंखों के सामने होना चाहिए जो तुम्हारी ताजपोशी का हो। 7वें दिन तुम आखिरी जश्न के तौर पर उसे कुर्बान कर देना। किंग लुई चौंक कर शीरान की शक्ल देखने लगा, फिर उसके मुंह से मुतफक्किर अंदाज में निकला, घाऊच। मैं इस फजूल लफ्ज़ का मतलब आज तक नहीं समझ सका, और इस वक्त भी शीरान ने भारी लहजे में कहा, और किंग लुई हंसने लगा। नहीं, कोई ख़ास मकसद नहीं है इस लफ्ज़ का, लेकिन मैं कुछ और महसूस कर रहा हूँ मेरे दोस्त। किंग लुई ने कहा। क्या? शीरान ने सनसनीखेज़ अंदाज में उसे देखा। तुम किस वजह से कुछ अरसे के लिए सुदाशी की ज़िंदगी बचाना चाहते हो? इसकी वजह मैं जान सकता हूँ? वजह जानोगे तो तुम्हें खुशी ना होगी। शीरान ने कहा। क्यों, क्या बात है ऐसी? मुझे बताओ।
मैं अपनी दोस्ती निभाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दे सकता हूँ। वादा करते हो? शीरान बोला। हाँ, मुझे बताओ मेरे दोस्त, तुम क्या चाहते हो? तो सुनो, सुधाशी को मैं अपने हाथ से कत्ल करने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं फरेब की बात नहीं करता किंग लुई। जितना ठोस इंसान हूँ, इतने ही ठोस लहजे में मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ कि सुधाशी को मेरे अलावा कोई कत्ल नहीं करेगा। उसने मुझे गाली दी थी। उसने कहा कि अगर मैं बहजाद सलामन का बेटा हूँ तो उसे अपने हाथ से कत्ल कर दूँ। ये चैलेंज था मेरी ज़ात के लिए। तो अब मैं ये कभी पसंद नहीं करूँगा कि सुधाशी किसी और के हाथों मौत का शिकार हो। ओह, लुई बेख्तर हंस पड़ा। अगर ये बात है शीरान, तो लुई तुम्हें इसका मौका देगा शीरान। क्या मतलब? शीरान ने भारी लहजे में पूछा। कुर्बान गाह पर जो शख्स मेरी तरफ से सुधाशी की गर्दन पर छुरी फेरेगा, उसका नाम शीरान होगा। वो मेरा दोस्त होगा। नहीं किंग लुई, नहीं, वो कत्ल तुम्हारे मकसद के लिए होगा। ये नहीं हो सकता। सुधाशी सिर्फ मेरे इंतकाम का शिकार बनेगी। अगर इसी तरह मैंने उसको ज़िबा किया तो मेरी वो कसम पूरी नहीं हो सकेगी। मैं उसे सिर्फ अपने लिए कत्ल करना चाहता हूँ, मगर ये कैसे मुमकिन है? मेरी ताजपोशी की तकमील इस वक्त तक ना होगी शीरान, जब तक मैं सुधाशी को ज़िबा ना कर दूँ। अगर जश्न 7 दिन के लिए मुलतवी करना चाहो तो मुलतवी कर सकता हूँ। मैं अपनी ताजपोशी का वक्त भी बढ़ा सकता हूँ। हर चंद के ताज मेरे सर पर रख दिया गया है और आज से मैं इस महल में हुकूमत के इख्तियारात संभाल लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये रस्म उसी वक्त मुकम्मल होगी जब यातान बरोमा की बेटी मेरे हाथों या मेरे मुतय्यन करदा आदमी के हाथों कत्ल हो जाएगी, किंग लुई ने कहा, और शीरान सोच में डूब गया। तब किंग लुई आगे बढ़ा। इसने शीरान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे दोस्त, मैं तुमसे अपनी दोस्ती के नाम पर सुधाशी मांगता हूँ। अपनी यह कसम मेरे लिए तर्क कर दो और मुझे मेरे मकसद की तकमील में मदद दो। शीरान के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैले हुए थे। फिर वो आहिस्ता से हंस पड़ा। उसे हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर ये बात है तो आज शीरान अपनी यह कसम भी तोड़ देता है। ठीक है किंग लुई, तुम जिस तरह पसंद करो। किंग लुई ने शीरान का खुलूस दिल से शुक्रिया अदा किया था, लेकिन अपने मुहाफिज दस्ते के सालार के कानून में वो ये बात कहना नहीं भूला था, इस शख्स पर निगाह रखना यह अचानक मुझसे बागी हो गया है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दिलचस्प तरीन दास्तान अभी जारी है।